authored by the esteemed Sheila Jaimon. We are immensely grateful for your presence here today. My name is Anita J. Joseph. I'm an ACC affiliate and an ICF certified coach, and not to mention the business partner and the daughter of Sheila and Jaimon. And I am filled with immense gratitude and pride to serve as your host for today's event. A very warm welcome to you, everyone here, from our family for your support as we venture into this exciting new chapter. So we are very privileged to have distinguished guests among us today. I would like to extend our warm welcome to Mrs. Sheila Joseph, Managing Director of V-Star Creations, our chief guest. Ma'am, please do join us on stage. I would also like to invite Mr. Anil Kumarji, Executive Director of BNI Cochin Regions, and Ruba George, a very noted social entrepreneur. Joining them, I welcome Reverend Father Justin Kaiparambade, Managing Director of Vianney Printings. Lastly, let us welcome Manoj Govind, a very noted corporate trainer, to take his seat on the stage. Thanking our esteemed guests for gracing us with your presence. Let's begin this gathering with a moment of gratitude and reflection. Please rise for the prayer song. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണീരാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ചീവ് ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിരിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകെയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമൊന്നെന്ന പാട് നിന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. As we continue, allow me to introduce a very cherished tradition at gatherings such as ours, the lighting of the lamp. This act is a profound symbol signifying the triumph of knowledge over ignorance, of light over darkness. It is a ritual that beautifully encapsulates the essence of new beginnings and enlightenment, much like the journey we embark on through the pages of a good book. I request everyone to rise for the lighting of the lamp. Thank you.
International or JCI into our lives, Mr. Manoj Govind. He is not just a national trainer but also a certified JCI author and an esteemed member of the Lions Club International. With more than 15 years of expertise and over 25,000 hours of training, he has worked with various multinational companies in designing and delivering innovative trainings and intervention. He is truly an inspirational figure, and I welcome Manoj sir to deliver the welcome speech. My humble pranam to each one of you. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന ഇവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ എല്ലാവരെയും കൃത്യമായി ഇന്നത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. വ്യവസായ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വമായ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് V-Star മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ശ്രീമതി ഷീല ജോസഫ് മാഡമാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി. മാഡത്തിനെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിന്റെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ കൊച്ചിൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ അനിൽകുമാറിനെ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീമതി രൂപ ജോർജ്. ഒരുപക്ഷെ എറണാകുളത്തിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. മേഡത്തിനെ ആദരപൂർവ്വം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ചടി രംഗത്തെയും പ്രസാധന മേഖലയിൽ ഏകദേശം അരനൂറ്റാണ്ടിന് മുകളിൽ കേരളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന വാണി പ്രിന്റിംഗ്സിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ അവരെ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പുസ്തക പ്രകാശന വേളയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ആശീർവദിക്കുവാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അതിഥികൾ ഷീജയുടെയും ജയമോന്റെയും മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. അവരെയും ഒപ്പം ഷീജ IT മോളിലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ നെടുന്തൂണായി നിൽക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ ഒപ്പം അതിഥികളെ എല്ലാവരെയും സാദരം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. I thought just to break the protocol of welcome address in a different level, but Jaymohan reminded me be there to do that one. Okay, so I'm sorry to deviate from the protocol. ഈ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ പരാജയം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഷീജ ജയമോഹൻ ഇന്ന് കാണുന്ന മേഖലയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിശയോക്തി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പാരഷൂട്ട് ഇല്ലാതെ താഴേക്ക് ചാടുകയും ഭൂമിയിൽ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് പാരഷൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സംരംഭകൻ എന്ന് റോബർട്ട് കിയോസ്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മിസ്സിസ് ഷീജ ജയമോഹൻ അല്ലേ? കേരളീയര് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ബ്രാൻഡായി വന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാറ്റങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സാമൂഹ്യ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം സൃഷ്ടിച്ച ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിത ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം ഷീജയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പ്രചോദനങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നതിൽ എന്നെ തെറ്റുപറയില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ. മാനസികപരമായും ശാരീരികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും തൊഴിൽപരമായും നേരിടേണ്ടി വന്ന അപജയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന തലത്തിൽ സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചു. ശുഭചിന്ത നൽകിയ വിസ്മയങ്ങളിലൂടെ എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ്. സംരംഭക ജീവിതത്തിലെ ഇഴപിരിയാത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങളെ സ്വയം അറിവിന്റെ ധൈര്യത്തിൽ കീഴടക്കിയപ്പോൾ കൈവശം വന്നു ചേർന്നത് ജീവിതത്തിൽ സമ്മോഹനമായ നിമിഷങ്ങളാണ് എന്നതും അതിലൂടെ കരസ്ഥമാക്കിയ വിസ്മയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുവാൻ ലൈഫ് ആൻഡ് കോച്ച് എന്ന പുതിയ റോളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതും ഗതകാല ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഷീജ ജയമോഹനാണ്.
45-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പൊരുത്തമില്ലായ്മയിലെ പൊരുത്തം വിജയകരമായ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ രഹസ്യക്കൂട്ടായി അവതരിപ്പിച്ചതും 55-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന് കത്തെഴുതുക എന്നതിലൂടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതവും ശക്തവുമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കുക വഴി ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമായ സമാധാനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിന്നും 69 അധ്യായങ്ങളിലായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായനാസുഖം നൽകുന്നതും പ്രചോദനം നൽകുന്നതുമായ മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് ശുഭചിന്ത നൽകിയ വിസ്മയം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ആശീർവദിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ സമൂഹകരമായ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. Thank you so much, sir, for that heartwarming and inspirational welcome speech. And now, ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. It's not every day that we gather here to celebrate such a monumental occasion, a journey of thoughts, dreams, and profound expression of one's soul through words. Today, we are here to celebrate the launch of Shubha-Chinta Nalke Vismayam, a book that promises not just to tell a story, but to inspire and provoke thought, penned by an incredible visionary, Sheila Jainwan. This book is not just a testament to her dedication, but also a gift to all of us who seek deeper understanding and appreciation for our thoughts and the world around us. Today, our esteemed chief guest, Mrs. Sheila Kochase, Managing Director of V-Star Creations, will officially inaugurate the book. Please, ma'am. Thank you, everyone. With the book now officially launched, I invite you to visit our book counters at the end of the hall to get your own author signed copy of Shubha-Chinta Nalke Vismayam. Our team is ready to assist you, and for those who have pre-ordered, your copies are awaiting at the counters. Now, it is with immense pleasure that we welcome our esteemed chief guest for today's event, Mrs. Sheila Kochase. As a managing director of V-Star Creations, she has redefined the landscape of lifestyle fashion. Under her leadership, V-Star has emerged as a brand synonymous with comfort, style, and innovation. Sheila ma'am, alongside her husband Kochase Chittapalli, has not only excelled in business but also made significant contribution to social causes, demonstrating an exemplary model of corporate responsibility. Her achievements stand as a testament to her relentless pursuit of excellence and her unwavering commitment to our society. We are truly honored to have you with us today. Welcome you, ma'am, to share a few words. A very good evening. First of all, I congratulate Sheila for coming up with such a beautiful book. I think a month back, she called me and said she has written a book and she would like to invite me to launch the book for the function. So, even though in the beginning, maybe 4 or 5 years back, I used to go for every function whenever people invite me. And sometimes I used to end up in trouble, like, something else will come up and I'm like committed. So this made me rethink my decision. And on the first call, I never accept no, because I'm a person who don't like to say no. And that has landed up in trouble many times in my life.
So I'm very careful in taking up commitments because once I commit, I have to be present there, and I don't want to change my word. So that is a difficult situation. Something else may come up. Either I may get sick, or some family function, or some travel. Something will come up. So I was not sure whether I'll be able to come, agree with this presence. So I told Sheija, I know Sheija for last, I think, 12 years we have been friends, and we were in Kerala Chamber of Commerce, that's how we met. And we were good friends, and we used to meet, and so many friends we have, common friends. And once, what I felt difference here was when I said no, Jaimon said, ചേച്ചി വരണ്ട എന്നാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പെട്ടു. എന്നാലും ചേച്ചീനെ പിന്നെ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം, അത്രേ വേണ്ടു, വരില്ലെങ്കിൽ വരണ്ട. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അത് പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ വാ സൺഡേ വാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സൺഡേ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊരു കടപ്പാടായി. അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു പോയി. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരാം, എനിക്കിപ്പോഴും തീർച്ചയായും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരി ചേച്ചി പറ്റുമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഫോണിലൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു ലൈക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ആം ഹിയർ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിവേ ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ്. വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ബുക്ക്, വെരി സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെർ ലൈഫ് സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തിയറിയും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ഹെർ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹൗ ഷീ won all the challenges in her life, how she faced failure, and how as a family they could function together for all the crises in life. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And it's a good lesson for all of us if you go through the book. And I really appreciate Jaimon because of the kind of support he gives Sheija. It's like I felt jealous because he was the one who called me and invited. So I found a very, very different attitude this man has for his wife. Sheija, you are very lucky to get a husband like that. And when you go through the book, you will understand how each one's life is different. Some lives may be very, it will just flow very smoothly, and some lives have lots of challenges and crises. But most of our lives have challenges and crises. But it is our attitude that matters, how we face the challenge, how we make crisis into an opportunity. These are all the things that we should be learning. And in our time, I think as children, we were like left alone. And in my family, I'm the 11th child. We are 12 children. And I have one more sister younger to me. So I think my parents didn't get much time to teach us everything, to be in company with us, to guide us and do everything for us. So we had to find our own, entertainment or hobbies or learnings, whatever. So I think that is how I became a businesswoman, only because of my hobbies and my passion. And how did this passion come to me? Because I had a lot of free time. So that is what I feel very bad about the children of today, who has no time for anything to do with their hands and fingers. Only this is the only action they know on the phone or with the mouse. So I think the creativity part of today's generation has really, really come down. And I would always make it a point to when I talk to parents, that don't give everything to the children, whatever they ask. They have to learn to hear no. So every time, whatever they ask, if they give, they'll become very weak-minded. Once they hear one no, that's how we see so many suicides and other things on the newspapers. So I think we have to make children very strong, and we are all lucky we are made strong because we were not given whatever we asked. So we had to find out our own ways.
So that is life. And but nobody can do anything because this is a change in the world, and we have to tune ourselves according to the change. But still, this is what I think, and I don't have much to say. Thank you for all of you coming and gracing this occasion. Thank you for inviting me, and yeah, have a good evening. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your words. It is a true privilege to have you with us today. Now, moving forward, I would like to introduce a very special guest, a dear friend for over a decade, and the visionary who brought BNI to Kerala in 2013, Mr. Anil Kumarji, Executive Director of BNI Cochin Region. Anil's leadership and dedication have been pivotal in making BNI a cornerstone for networking and business growth in our region. His efforts have not only enhanced personal and professional aspiration, but have also fostered a thriving community under the philosophy of Giver's Gain. As a respected business and executive coach with Action Coach since 2012, Anil has empowered countless business owners to surpass industry standards in growth, focusing on profitability that benefits both their enterprises and the broader socio-economic landscape. It's a true honor to have you with us today. Welcoming you, sir, to share a few words. Thank you, Anita. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais and off the dais, dear BNA members as well. So, when it comes to writing a book, I think one of the hidden dream of every individual is that to write a book. അല്ലേ നമ്മളാരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ബുക്ക് എഴുതണമെന്നുള്ളത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ആരും പറയത്തില്ല എഴുതണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആഗ്രഹം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളതാണ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ബുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് തീരുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഷീജ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഷീജയെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബുക്ക് ഇത് കോവിഡ് സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് ശുഭചിന്ത അതിൻ്റെ ഒരു വിസ്മയം ഒരു ബുക്ക് എഴുതാൻ ഷീജയ്ക്ക് സാധിച്ചു വളരെ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് കാര്യം ഷീജ അത് എഴുതിയതിൽ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാര്യം ഷീജ ബുക്കിനകത്ത് ജയ്മോനെ വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടും ഷീജ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സണായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഷീജ വളരെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയാം ഒരു 2014 BNI 2011 തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 14 വർഷത്ത് I had some challenges with my health on cervical spondylitis and I had a challenge. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സയൻസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ട്രൈ അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ശരി പല രീതിയിൽ പലരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പറയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസം എടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അനിൽ എൻ്റെ കൂടെ എടുത്തൊരു വരും നമ്മൾ എന്താ ശരിയാ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വരും കാര്യം ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു കല്ലൂരി പള്ളിയിൽ വരെ എന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രതീക്ഷ വരാമല്ലോ എന്താ ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദൈവത്തിനും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് ശരിയാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ശരിയായി വരും അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ ഒരു ശുഭചിന്തയുള്ള ഒരാളാണ് ഷീജ അല്ലാതെ ഷീജ ഒരു വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ കെയറിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ആളിനെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് എന്നിരുന്നാലും ശരി അഗ്രസീവ് ബിസിനസ്സിലാകേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് ബിസിനസ്സിൽ അഗ്രസീവ് ആകാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ കെയർ ചെയ്യാത്തൊരു അവസരമാണ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ബിസിനസ്സിൽ അഗ്രസീവ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഡോണ്ട് വറി യു ഹാവ് ബീൻ ഓൾവേസ് എ very very positive and caring person whether it is your business whether it is your family whether it is other people so I have I've seen 12 years I ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അന്ന് വളരെ ചെറുതാണ് ഇവരൊക്കെ ഫാമിലി സോഷ്യലിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ എത്രയും വർഷത്തെ ഇപ്പൊ ശീലമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 12 വർഷത്തെ പരിചയം എനിക്കും ഈ ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ജയമോനത്തിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത്. പക്ഷേ 2 ദിവസം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പം എൻ്റെ ഇളയ മോളുണ്ട്, 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ആൾ. മൂത്താൾ MBAക്ക്, ഇളയാൾ 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അവളോട് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ ബുക്കാണോ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ചോദിച്ചു. പുതിയ ബുക്കാണോ ചോദിച്ചിട്ട് ന്യൂ ബുക്ക് പറഞ്ഞാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗിവ് ഇറ്റ് മീ എന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് തുറന്നിട്ട് മണപ്പിച്ചു. എന്നുവെച്ചാൽ പുതിയ ബുക്ക് മണപ്പിച്ച് നോക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇല്ലേ? പുതിയ ബുക്കിന് മണമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ മണപ്പിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, നല്ല മണമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, മണം മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ഓക്കെ, മണവും ഗുണവും ഉള്ള ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മലയാളം വായിക്കാനില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപ്പോൾ ബുക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 15 പേജ് കഴിഞ്ഞ് കൃതജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം വായിക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് 69 കഥകൾ, ചെറിയ ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് ആയിട്ടാണ്. ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം. ഒന്നാമത്തിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്സിലുള്ള കവർ പേജിലുള്ള അതിൽ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം. കാര്യം ഓരോ ചെറിയ സ്റ്റോറീസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുമാണ് ഷീജ. 1-2 പേജേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. നല്ല അത് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. ഐ വാസ് ഈവൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ BNA കുറേ കോർ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ കോർ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, 7 കോർ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഗിവേഴ്സ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫിലോസഫി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്നത് ഈ എല്ലാ കോർ വാല്യൂസും അടങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ലൈഫിന്റെ എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അഗ്രി വിത്ത് മീ ദാറ്റ് you are always an extension of another human being. So therefore, anything that happens to my life will happen to your life also. It is guaranteed. There is nothing that happens to my life that will not happen to you. Everything that happens to my life will happen to you, and everything happens to her life will happen to everyone. No doubt about that. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഷീജയുടെ ലൈഫിന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അതൊരു നല്ല ബുക്കാണ്. ഞാൻ അതുപോലെ ഐ വാസ് കണക്ടിങ് വിത്ത് ദ കോർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഈവൻ തിങ്കിങ് that why don't we have copies of this book in the BNA office, so that whenever there is somebody who demonstrates the value of positive attitude or something connected to positive attitude, why don't we gift this book? So I'll be deciding to do that, Shija, because you can actually send 10-15 copies to my office without any kind of order. You just bill it and then send the bill along with the things so that we can buy it and keep it, because it's a good book. Very simple, very മനോജ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ബുക്കിന് ഒരുപാട് പേര് വായനക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ബുക്കുകൾ എഴുതാനും. ഷീജ ലൈഫ് കോച്ച് ആയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഷീജ ലൈഫ് കോച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷീജ ഒരു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് ബിസിനസ് ഓണർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 46 വർഷം എടുത്തു ഷീജയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയർനെസ്, അത്രയ്ക്ക് ഒരു പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് തെറ്റാണെന്നും അതിൽ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം ഒരു കാര്യം തന്നെ 46 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അത് ഒരു മറയും കൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വയ്ക്കാറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോകത്ത് കൂടുതൽ. ഒരു മറയുമില്ലാതെ നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. സോ therefore you are the right person to write this book, Shija, and I take this opportunity to wish this book a wonderful circulation, lot of subscribers, and definitely let this be a starting. Today is a birth of an author, actually speaking, a good author, a very positive good author in Malayalam or English, definitely. So I wish you all the best and God bless you with a lot of opportunities to write many good books that can influence and impact the life of many other people in this world, because Malayalis are not only in Kerala, this is one community that is around the world. You can see 155 countries and you can see everywhere a Malayali. So let this book goes to all the countries, all continents, and wish you all the best. Thank you very much, and thank you for inviting me. And I'm also blessed to have shared the stage with
all the dignitaries. Thank you very much. Thank you, Jaiman. Thank you, Anita. Thanks to the entire family. Thanks to all of you for listening to me. Thank you. Thank you so much, Anand sir, for your heartwarming speech. Next, it is a great honor and excitement that I welcome to our event today a very true, remarkable personality, Mrs. Ruba George. Born into a business family in Palakkad, Kerala, Ruba has carved a unique path that blends culture, entrepreneurship, and activism with unparalleled grace and commitment. A classical dancer, television anchor, and a skilled veena artist, Ruba's artistic talents are as profound as her entrepreneurial spirit. As a director of Baby Marine International, a prestigious company started in 1988, she has significantly contributed to its growth and global reach. Beyond her business and artistic endeavors, Ruba is a dedicated environmentalist and humanitarian. Warmly welcoming Mrs. Ruba George to share a few words. Good afternoon, everyone. Respected dignitaries, honored officers. First of all, congratulations, Shrija, for this amazing book. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് എനിക്ക് ഷീജ ഇത് കൊടുത്തയച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാനിത് വായിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു ചാപ്റ്ററിനും വായിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഷീജയുടെ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിതയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു യാത്ര, ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും, അല്ലെ? അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, സമാധാനമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഷീജ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10% ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു അസ്, നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ 90% നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എല്ലാത്തിനും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട്, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം ഷീജ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേർണി. കാരണം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് അബണ്ടൻസിലോട്ടുള്ള കീ അൺലോക്ക് ചെയ്തത്. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ഹാർട്ട്, നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആൻഡ് റിസപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതല്ലാതെ മറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിറ്റിസിസവും കംപ്ലൈൻറ്റും, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കുറ്റം പിറുപിറുക്കുന്ന മനസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഷിയാൻജിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഫാമിലി വേണം. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്ന ഒരു, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളോട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സിസ്റ്റംസിനെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ശരിക്കും ഏതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെയും ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയാണ്. ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള, ഫിസിക്കൽ മാത്രമല്ല മാനസികവും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാക്സിമം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും ഷീജ വളരെ ബ്ലസ്ഡ് ആണ്. ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും ഫാമിലിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് കാണുന്നത്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയെടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ. കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ വേറെ ആകർഷിച്ചു. കോഴിക്കോട് നിന്നൊക്കെ ഷീജയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കും സ്നേഹവും താല്പര്യവും ബഹുമാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഈ ഒരു ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷീജയുടെ ആ ഒരു ജീവിതയാത്ര നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ മറ്റൊരു സത്യം, ദർ ഈസ് ലൈഫ് ഇൻ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇൻ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്നാണ്. ഈ ഒരു ചക്ര അല്ലെങ്കിൽ ചർക്ക എപ്പോഴും വീല്, എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വെറുതെ പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ചെയറാണ് ഏറ്റവും വലിയ കില്ലർ. കാരണം ചെയറിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീജ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തിൽ പല ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ പല റോഡിലൂടെ കടന്നുപോയി.
അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നോളേജും അറിവും ഒക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ തോന്നി, ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നോളേജിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ്. അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയാണ് തിരിച്ചറിവ്. അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവിലോട്ടുള്ള ഒരു മടക്കയാത്രയും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ചോയ്സസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചോയ്സ് യു മേക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻസ്. ശരിക്കും ഒരു സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻസ്. ആ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആകുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആകുന്നതിന് പകരം അതൊരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആവുകയും പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അധികം ഡ്രെയിൻ ഇല്ലാതെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസിഷൻസ് തന്നെയാണ്, റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഷീജയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഫാമിലി പിന്നെ ഫെയിലിയേഴ്സ് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദവും സൂയിസൈഡ്സും ഒക്കെ വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരാജയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരാജയങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു പാഠമായിരിക്കണം. അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഞാൻ വായിച്ചു, അതും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചാപ്റ്റർ ആകരുത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ സിലബസിൽ വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിലബസിൽ വരെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 8th 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഡേറ്റിംഗ്, ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ബ്രേക്കപ്സ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സ്കിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കിൽ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരസ്പരം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ, നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പലപ്പോഴും ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഓരോ ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? തെറ്റായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ, തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ദുരന്തമാവുന്നതും. പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഒരു സീരീസും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പല സീരീസും ഓരോ ത്രില്ലറും പിന്നെ അവസാനം ഓരോ വിവാദം ഒക്കെ ആവുകയും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഷീജ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ചരമകുറിപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ ഷീജ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചരമകുറിപ്പൊക്കെ ഇപ്പോഴേ എഴുതണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരേണ്ടത്. ശരിക്കും 1ാം പേജിൽ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമായിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ 2ാം പേജിൽ വിവാദമായി ചർച്ചയാക്കപ്പെടുമോ? അപ്പൊ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയൊരു മാനുവൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു ഐ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ഇത് ഓരോ പേജും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു നിധി തന്നെയാണ് ഈ ബുക്ക്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക്സ് so much for inviting me to this event. Thank you. Thank you, Ruba ma'am, for your inspiring words. Next, it is with profound honor to welcome Reverend Father Justin Kaiparambadan to our gathering today. As the Managing Director of Vianney Printings, Father Justin has been instrumental in blending faith with entrepreneurship, steering the organization towards immense growth and innovation while upholding its core values. Father Justin's dedication extends beyond business. As the former Chancellor of the Ernakulam Angamali Archdiocese, he has touched the lives of many with his compassion and wisdom, guiding spiritual and community initiatives with a gentle yet firm hand. Warmly welcoming Reverend Father Justin to our gathering. ഏറ്റവും വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഷീജയുടെ ശുഭചിന്ത നൽകിയ വിസ്മയം എന്ന ബുക്കിന് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ
എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ. ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ചില അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാഠമായി തീരുന്നത്. എല്ലാ പാഠങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. ചില പാഠങ്ങൾ മാത്രമേ പുസ്തകമാവുള്ളൂ. ഷീജയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠം ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ, ഇനി കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഇതിപ്പോൾ 46 ചാപ്റ്ററോ 61. ഇത് ഷീജ ഒരു 150 മിനിമം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇനിയും തുടരെ നമുക്ക് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അനിൽജിയോടൊരു വാക്ക്, എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതണം, വിയാനിയിൽ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഈ ജീവിതത്തിൽ ചില പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ അസൂയ തോന്നുന്നു. ഈ ജയ്മോനും ഇങ്ങനെ ജയ്മോനാണെന്നത് ശരിക്കും ഹൈലൈറ്റ്. അവരെല്ലാവരും ജയ്മോനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ജയ്മോൻ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടില്ല, ഫോൺ വിളിച്ചു പോയി. ഷീല ചേച്ചിക്ക് മെയിനായിട്ട് ജയ്മോനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയ്മോനായാലും അനീറ്റ ആയാലും കരോളായാലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചനോട് ഇരിപ്പുണ്ട്, അപ്പച്ചനായാലും ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒരു ബ്ലൻഡ് ആ വീട്ടിലെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ബിസിനസ്സിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം എന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും. അത് ഇവരുടെ മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബമാണ് ബിസിനസ്സിനേക്കാളൊക്കെ വലുത്. അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ, ചിലത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചനുഭവം, ഈ അമ്മമാരാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ. അവർ പുസ്തകം എഴുതിയുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അവർ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ മറക്കൂല. ചില കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കൂല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല വെയിലാണ്, ഇവിടെ AC യിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ ഈ വെയിലത്ത് എന്നോട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളിക്കും. കാരണം എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അത്രയും ഭ്രാന്താണ്. എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളി, ജൈവം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൻപുറത്ത് മുക്കുലൂരാണ് വീട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പാടമുണ്ട്, അതിന് ചേർന്ന് കുറച്ച് തെങ്ങുണ്ട്. അപ്പം വെച്ചാൽ തെങ്ങാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തെങ്ങയിൽ കയറി കരിക്കിട്ട് കുടിക്കും. അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അവധിക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകളുടെ കരിക്കൊക്കെ തീരും. അപ്പനറിയാം പിള്ളേരെല്ലാം കുടിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി അപ്പം കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഈ കരിക്കൊക്കെ തീർന്നെങ്കിൽ വലിയ തെങ്ങുമ്പോൾ കയറണം. ഒരെണ്ണം നീണ്ടു തുറന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് ഇത്രയും വണ്ണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ കയറി. നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ കയറണം, എന്ത് മരത്തുമേ കയറുന്നു. അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഞാൻ കയറി ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കാലെടുത്ത് ഈ പട്ടയിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. താഴത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തല തകരണ പോലെ ഈ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യം ഞാൻ നിൽക്കണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പെടുത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വിളിച്ച് ജോയലെ ഷാൻചേട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആരും കേൾക്കില്ല. അതൊക്കെ സംശയത്തിലേക്ക് അവിടെ പോയി. സാധാരണ കരിക്ക് വന്നവരെങ്കിലും താഴെ നിൽക്കണതാണ്. ഇത് കരിക്ക് വന്നില്ല, അതിക്ക് വീട് മുങ്ങിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അപകടം നടത്തും. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ വന്നുണ്ട് മോളിൽ നിന്ന്. എൻ്റെ അമ്മ വന്നേക്കാണ്. അമ്മ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ തെങ്ങുമ്മ ഈ കൊച്ചിനെ കയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വഴക്കൂറി. ബാക്കിയുള്ളൊരു മുങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ മുകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കാം. അമ്മ പൊതുവെ വളരെ സ്ലോയാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ അമ്മ സ്ലോ മോഷനിലാണ് നടന്നു വന്നത്. നടന്നു വന്ന് അച്ചിഞ്ഞ പറക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് പറിച്ച് തീരണമില്ല. ഞാൻ അവസാനം എൻ്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു, അമ്മ ചുറ്റും നോക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും. വീണ്ടും ഞാൻ വിളിച്ചു, അമ്മ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അശ്വതിക്ക്. അപ്പം ഇത്രയും വലിയ തെങ്ങ് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമ്മ ഞാനൊരു തെങ്ങുമ്മയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്.
അമ്മ കാരണം നിന്നെ ഈ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉണ്ടായി, ഞാൻ മാത്രമല്ല. അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പേടിയാണ്, എനിക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വിറക്കാണ്. അപ്പൊ അമ്മ എനിക്ക് മോന് പണി ചെയ്യും, മോൻ കാല് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും പറ്റാത്തൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കണം. അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ നിസ്സഹായത. അല്ലെങ്കിൽ ചില നിസ്സഹായതകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അമ്മമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ട് ചില നിസ്സഹായത. ആ നിസ്സഹായത അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആശ്വാസം, അടി കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യേണ്ട മോനൊരു പണി ചെയ്യും, മോൻ മുകളിലേക്ക് നോക്ക്, താഴത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, താഴത്തേക്ക് നോക്കൂല, മുകളിലേക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഊർന്നിറങ്ങിക്കോളാൻ, സംഭവം അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി, ഇച്ചിരി തുണിയൊക്കെ പോയി ഞാൻ താഴെ എത്തി, ഒന്നും ഒടിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ താഴെ എത്തി. പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് പലവട്ടം ഈ കാര്യം ഓർമ്മ വരും. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിസ്സഹായതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, വല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ ചെകുത്താനും കടലിനും മധ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ, ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്ക് മധ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കണം. മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ ഒരു ഉറപ്പാണ്. ഇത് അമ്മ നൽകിയ ഒരു പാഠമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പാഠങ്ങൾ, ജീവിതം നൽകുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ ഷീജ മനോഹരമായിട്ട് വരച്ചു ചേർത്തുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഷീജയുടെ അനുഭവം പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാശ് കൊടുത്ത് പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കണം. അതല്ല, പ്രസിലെ പൈസ എന്ത് കാര്യവും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാലാണ് അതിന് വിലയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിലെ ഒരു കുഞ്ഞു കല്യാണി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തണം. അബ്രഹാം മക്കളൊന്നുമില്ലാതെ, പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മക്കളില്ലാതെ വരുന്നത് വലിയ കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യമാണ്. ഇന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എറിഞ്ഞ. അപ്പൊ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അബ്രഹാത്തോട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുക പറയാണ്, യു വിൽ ബി എ ബ്ലെസ്സിംഗ്. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിനക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളോളം ഈ മരുഭൂമിയിലെ മണൽത്തിരിയോളം മക്കളുണ്ടാകുന്നതായി. ഷീജ, you will be a blessing. Thank you. Thank you so much, Father. I now invite our dear author, Sheila Jaimon, to deliver the vote of thanks. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഷീല ചേച്ചി, അനൂപ്, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാമിലി, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ റൈസാക്ഷൻ ഫാമിലി, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബുക്ക് എഴുതിയത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊന്നും എഴുതിയതല്ല, എന്നെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആസ്മാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും മരണ പേടിയായതുകൊണ്ടും അകത്തിരുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 80% പുറത്ത് മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം കിടന്നൊരു മീനാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ വീട് അത്യാവശ്യം നല്ല വീടാണ്, പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ ഒരു മൂല്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആ വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരിക്കലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വീടിന് തന്നെ അത്ര ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കാര്യം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാമിലി ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ പ്രൗഡാണ് ആ വീട് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ പ്രൗഡ്നെസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം വലിയ വീട് വെച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചാർത്തായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ നേരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 വശം വെള്ളമുള്ളൊരു വീടാണ്. ആ വീടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദ്വീപിലായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്. അപ്പം എൻ്റെ ഡാഡി നല്ലൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്.
അപ്പൊ ഡാഡിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 100 കിലോ അരിയൊക്കെ മേടിച്ചിടും. അപ്പൊ ഈ അരിയും വാങ്ങിയിടുമ്പോൾ ആ അരിയും കുറച്ച് കടലയും പരിപ്പൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ മമ്മിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാര്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിൽ ജീവിതം കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് 2 ബ്രദേഴ്സാണുള്ളത്. ഒരു ബ്രദറും ഒരു സിസ്റ്ററുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് വളരെ നല്ല സ്വത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡാഡിയുടെ ഒരു ക്രമമില്ലാത്ത ജീവിതക്രമം കൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ്ങിൽ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് അടയ്ക്കാനായിട്ട് മമ്മിയുടെ മാലയും എല്ലാം എടുത്ത് പണയം വെക്കുന്നത് വളരെ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാഴ്ചകൾ എന്നെ ഒത്തിരി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വേദനയാണ് 19 വയസ്സിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റൻഷൻ എൻ്റെ പാവം മമ്മിയെ ഡാഡിയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ വളരെ വലുതാവണമെന്നോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശുഭചിന്ത നൽകിയ വിസ്മയമാവുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 കോടിയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡീലറായ ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ 1000 ക്രോസായി. എൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഡീലറായ മൈജി ഇത് 3800 കോടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന പല ആൾക്കാരും ചതിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയതാണ്. സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വേദനയോടെ നിർത്തിയതാണ്. പറ്റാനിട്ടല്ല, ഇനി വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. നിർത്തി വീട്ടിൽ പോയിരുന്നതാണ്. എല്ലാ കടവും തീർന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 1,20,000 രൂപയാണ് എൻ്റെ റെന്റ്, എൻ്റെ വീടിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. അത് അടയ്ക്കാതെ 3 മാസം അടയ്ക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ്. അവരുടെ ഒരു മാനേജർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോലിക്കാരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ഞാൻ ഓഫീസിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ വീടാണ്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 50-60 ലക്ഷം രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം പറയാനും അപ്പൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൈമറി കസ്റ്റമർ ജൈവലാപ്പൻ. എനിക്ക് പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ സങ്കടം വന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മക്കള് വളരെ പേടിയോടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, മമ്മി എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന്. ആ ഒരു പേടിയാണ് ബിസിനസ് നിർത്താൻ കാരണമായത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒറ്റ കാര്യം വിചാരിച്ചുള്ളൂ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ആരുടെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ വരുത്തുന്നു വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് നിർത്തിയത്. ബിസിനസ് പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെയധികം സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്നെ പറ്റിച്ച എല്ലാവരും എൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് പറ്റിച്ചവരാണ്, പുറത്തിരുന്ന് ഒരാളും എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ചതിയിൽ കൂടി പടർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാനിങ്ങനെ അകത്തിരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അകത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നീറ്റലായിരുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേക്ക് ചിരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അകത്തിരിക്കുകയും ഞാൻ ഒത്തിരി അധികം എന്നെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് പോയത്. ടി ഹാർവി അങ്ങനെ ഒത്തിരി അധികം. കാര്യം എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എനിക്കൊരു 20-25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലിമിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോവിഡിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏത് കോഴ്സും എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ജയ്മോനോട് പോലും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജയ്മോൻ ബില്ല് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ബില്ല് അടയ്ക്കുന്നത് ജയ്മോനാണ്. അപ്പൊ ജയ്മോൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കാർഡ് എടുത്തിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മേടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു ശരിക്കും ഒരു കോവിഡ് സമയം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രതിസന്ധി പോയി. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമാനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60,000 രൂപ മാത്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് താഴേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു പോക്ക് ശരിയാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ലൈഫ് കോച്ചിന്റെ കുപ്പായിട്ടത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ സ്കിൽ സെറ്റും കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. ഈ 2 വർഷത്തില് 5000-ലധികം ആൾക്കാർ 20 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി അധികം സക്സസ് സ്റ്റോറീസ്. പക്ഷെ അതും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരും വിജയിച്ച ആൾക്കാരല്ല. വിജയിച്ച ആൾക്കാരെ, കാശുള്ള ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ റിച്ച് ആണ്.
അതിന്റെ സാരഥി കേരളത്തിലെ തമിഴ്നാടിന്റെ സാരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുസരണം. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാശിലെ തള്ളേനാണ്. പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ചതിയിലും വഞ്ചനയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് തകർന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ? ആ ഒറ്റ ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇന്റൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം അവരുടെ ഒരു വേദന, അവരുടെ വിഷമമൊന്നും ആരും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവര് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളുടെ മുമ്പില്, അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടുവാണ്. അപ്പൊ ആ ഒറ്റപ്പെടേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒത്തിരി അധികം അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഓൺബോർഡ് ആക്കിയത്. കഴിച്ചാല് കാശില്ലാത്തവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ബുക്ക് എഴുതിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാജയം വന്നവൻ അതുകൂടെ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് മലയാളിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനും പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പറയും ഞാൻ വിജയിയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരാളും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരെയും അകത്ത് കയറ്റി വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ തവണയും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരില്ല. ഓരോ ലൈഫും ഓരോ മനുഷ്യരും പല പല റീസൺ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും, സീസണിൽ വരും, ലൈഫ് ടൈമിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആകെ 5 പേരേ ഉള്ളൂ. എന്റെ അപ്പൻ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണില്ലേ, എന്റെ അപ്പന്റെ വീട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നു. ഇന്ന് വരെ കാശ് വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അപ്പനും അറിയില്ല ആ കാശിൽ 1 രൂപ പോലും ഞാൻ എടുത്തില്ല. ആ വീട് അപ്പന്റെ പേരിൽ തന്നെ, ഈ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പന്റെയാണ്, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പന് 1 രൂപ പോലും ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല. കാര്യം അപ്പന്റെ 1 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ രൂപയിൽ 1 രൂപ പോലും ഇടാതെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ മൂക്കന്നൂര് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പല ആൾക്കാരും ഓർക്കും ജയ്മോൻ തറവാട് പോലും വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിറ്റിട്ടേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം അപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല വിസിക്കനാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരിക്കലും അപ്പൻ നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ജയ്മോന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല വിസിക്കാണ്. പക്ഷെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ വിസിക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ മക്കളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് വളരെ നല്ല അച്ഛനും അമ്മയാണ്. അവർ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചത് അവർ 2 മക്കളെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മക്കളുടെ സ്നേഹം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അധികം വിഷമം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും കരുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷീജയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. കാര്യം ഞാനിപ്പോഴുണ്ട്, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് MG റോഡില് ഹാർബർ വ്യൂ ആണ് അന്ന് ഓഫീസ് ഹോട്ടല്. അവിടെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചു അങ്ങേരെ ആ ഓണറെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറുകാരൊക്കെ എൻ്റെ ഓഫീസ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആയോ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പുച്ഛിച്ചൊക്കെ ഫോൺ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അതിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സെയിലിന്റെ ബോർഡ് കണ്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്നെ പുച്ഛിച്ചത് കൊണ്ട് 99 MG റോഡിൽ സ്വന്തം ഓഫീസിൽ ഞാനായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പുച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്ത് നടത്തി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിനൊന്നും പേടിക്കാതിരിക്കുക. കാര്യം ജീവിതം തന്നെ വളരെയധികം സങ്കീർണമായിട്ടൊരു ജീവിതമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഡെസപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒരു നൂൽപുട്ട് പോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് കുഴി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക, അകത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുക, പുറത്ത് സന്തോഷം കൊടുക്കുക, ഒപ്പം നന്മയുള്ളൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യം. കാര്യം ഈ ഒരു വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഷീല ചേച്ചി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്നെ ഒരു 2011 ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ചെല്ലുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ഷീല ചേച്ചിയെ നേരിട്ട് വർത്താനം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ചെന്ന ദിവസം എന്നെ ജോയിന്റ് കൺവീനറായിട്ട് എന്നെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ചേച്ചിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും, ചേച്ചി എന്നെ ഒരു പരിചയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ചേച്ചി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓഫീസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെന്ന ദിവസം എന്നെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്തിലെ
ജോയിന്റ് കൺവീനർ ആക്കിയതാണ്. എഗെയിൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫാമിലി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരെല്ലാവരും എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഞാനൊരു ചായ പോലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനായാലും അമ്മായിയമ്മയ്ക്കാണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ. അവൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയും ഇവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയും, കാര്യം ബിസിനസ് ചെയ്യാനും കാശ് ഉണ്ടാക്കാനും മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് എന്നെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഷീല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഷീല ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, ചേച്ചി എന്നൊക്കെ അറിയാലോ ചേച്ചി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, എല്ലാ ഭക്ഷണവും ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരും. ആ ഒറ്റ റീസണില് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ, പനമ്പള്ളി നേറിൽ നളിനി വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലേഡി ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർക്കൊരു 75,000 രൂപ കൊടുത്തു. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡിഷസ് ഞാൻ പഠിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മക്കളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളർത്തിയൊക്കെ ചേച്ചിയാണ്. ചേച്ചിയായിട്ട് ഒരു 10 വർഷം ഞങ്ങളുടെ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നല്ലൊരു അമ്മയാവാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം തന്നെ. അത് ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചേച്ചി ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സ്നേഹമുള്ളൊരു ചേച്ചി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം. ഞാൻ എപ്പോൾ ചേച്ചിയിൽ വിളിച്ചാലും അപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കും. എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വിസ്മയം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വീടൊക്കെ ഒരു 98 കണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പോകുമായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ആ വീട് കണ്ട് 2003 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങി 2005 ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ചു. അപ്പൊ ചേച്ചി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരു സന്തോഷവും ഇൻസ്പിറേഷനും ഉള്ള ഒരാളാണ്. അത് ചേച്ചി ഇവിടെ വരണമെന്ന് എനിക്ക് അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനല്ല വിളിച്ചത്, ജയ്മോനാണ് വിളിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാണ്. ഇതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ജയ്മോനാണ്. അപ്പൊ ചേച്ചി തന്നെ സ്നേഹത്തില് സപ്പോർട്ടില്ല. ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അനിൽസാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അനിൽസാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ശരിക്കും 2013 അപ്പൊ സാറ് ശരിക്കും PNI വിന്നേഴ്സ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ ചെന്നത് അവരുടെ 2nd ചാപ്റ്ററിലാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ജയ്മോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ജയ്മോന് ബിസിനസ് വീട് എന്നല്ലാതെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പം ജയ്മോനെ BNI കൊണ്ടുപോകാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മെമ്പർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻ ചാപ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ മെമ്പറായി. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്ഥിര ഡ്രൈവർ ജയ്മോൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ജയ്മോനുമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് അന്ന് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള മേരി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ മേരിയും വേണു കൂടിയാണ് എന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് വിന്നേഴ്സ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ വിന്നേഴ്സ് ഇത് കിട്ടിയതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ വിന്നേഴ്സ് ചാപ്റ്ററാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ്സുകൾ ഒത്തിരിയധികം ബിസിനസ്സുകാരെ നേരിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു 1-to-1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആ 1-to-1 വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയും. അപ്പം ആ ഒരു 10 വർഷം ഒത്തിരിയധികം ആൾക്കാരുടെ റിയൽ ലൈഫ് അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കൂടി ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ലൈഫ് എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് PNI ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ് നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം പോലും എടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രചോദനമായത് PNI ആണ്. കാരണം അവിടുത്തെ മനുഷ്യര് ഒത്തിരി നല്ല മനുഷ്യരെ അവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതാണ്. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത്. അപ്പൊ PNI എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരിയധികം മഹത്തായ ഒത്തിരിയധികം കോർ വാല്യൂസ് ഈ 10 വർഷം എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ തന്നെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സാറ് ഈ ഒരു കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്. സാറിനെ വളരെയധികം ആദരവോടെ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. രൂപയെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രൂപ സത്യത്തിൽ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി. ജ്വാല അവാർഡ്, റിവർ സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അവാർഡ്. ആ അവാർഡ് വന്നപ്പോഴ് രൂപ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഫേസ്ബുക്കിൽ, ഷിജ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് രൂപയെ അന്ന് തൊട്ടാണ് ഞാൻ രൂപയെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതും, പിന്നെ 12 വർഷമൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ രൂപ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതമുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറി. കാര്യം വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കോവിഡിലൊക്കെ രൂപയോട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു അക്കാഡമി ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം രൂപയാണ്. കാര്യം രൂപ ഓരോ ദിവസവും ഒത്തിരിയധികം ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര അധികം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടം വരാറുണ്ട്, രൂപയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ പോലും രൂപ സഹായിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ രൂപയുടെ ചാനല് സത്യത്തിൽ 1 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഒരു കമന്റോ ഒരു ഫോളോവേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. കഴിച്ചാല് അത്രയധികം ആൾക്കാരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട്. കാരണം അതിലൊരു ലൈക്ക് ഇല്ല, ഒരു കമന്റ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. കാര്യം ആളുകള് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇന്നും രൂപ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫേസ് ചെയ്യാറ്. റിസൾട്ടില് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഏത് ഫംഗ്ഷനിലും ഞാൻ രൂപ വിളിക്കും. കാര്യം രൂപ എനിക്ക് അത്രയും ട്രൂ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതിന് രൂപ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊട്ടി നിർത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. ജയ്മോനോ അപ്പനോ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഞാൻ ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം ഒക്കെ ഫർണിഷ് ചെയ്ത് 25 ലക്ഷം രൂപ ഓൾറെഡി ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജയ്മോനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തുവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജയ്മോനോട് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് പട്ടായോ എന്ന് എന്നോട് ജയ്മോൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജയ്മോന് വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഷീജ നീ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ജയ്മോൻ എന്നെയും കൊണ്ട് ജസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റിന്റെ മൈനസ് സെമിനാറിന്റെ റെക്ടറാണ്. അപ്പൊ ജയ്മോൻ എന്നെയും കൊണ്ട് മൈനസ് സെമിനാറിൽ ജസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഡിസിഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ജസ്റ്റിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഷീജ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എല്ലാം തമ്പുരാനും കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് നീ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനോട് ആരും ആലോചിച്ചില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് ബൈജു ആപ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തകർന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത ഡിസിഷൻ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഉറപ്പുണ്ട്. കാര്യം ബിസിനസ്സുകൾ ഫിസിക്കൽ ബിസിനസ് അത്രയും പാടാം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി ചാവണതാണ് ബിസിനസ്സുകാരുടെ ജീവിതം. എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ അവരുടെ വണ്ടിയുണ്ട്, മാലയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അറിയാമോ? കച്ചവടം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ആടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ടേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല. നമ്മൾക്കൊക്കെ റിയലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക, ലൈഫിലൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ പുറകെ പോയി നമ്മളുടെ മീനിങ് ഉള്ള ലൈഫിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കാശ് കൊടുത്താൽ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബമാവാം, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആവാം, നമ്മളെ തന്നെയാവാം. അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ധന്യമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റിച്ച എൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ജസ്റ്റിച്ചൻ തന്ന ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തിയത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മനോജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ സത്യത്തിൽ സാധാരണ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും ഞാൻ മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് തന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവരെ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. മനോജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2012 എൻ്റെ ടീമിന് എൻ്റെ ഒരു ലാർജ് ടീമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊരു ട്രെയിനറാണ്. അന്ന് മനോജ് ക്ലാസ് എടുത്തത് സത്യത്തിൽ ഒരു PPT ആയിരുന്നില്ല, മനോജിന്റെ റിയൽ ലൈഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുണ്ടോ. ഞാനപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും മനോജിനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും മനോജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു പാഠപുസ്തകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴും എനിക്ക് മനോജിനോട് അത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ബേസ് ചെയ്യുകയും മനോജ് എന്നെ GCയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്നൊരു ട്രെയിനർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് മനോജിനാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിന് സപ്പോർട്ട് തന്ന മനോജ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും പേരെടുത്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്കത് മഹത്തായ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻ്റെ അങ്കിളാണ്. അങ്കിള് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്കിള് പോളിയെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് EM ചെയ്തതാണ്. അങ്കിളിനെ പറ്റി എഴുതിയേക്കണേ. ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ പേരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില ആൾക്കാരുടെ പേരില്ലാതെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കോവിഡ് സമയത്ത് എഴുതിയതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 100-300 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 69 ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറക്കിയത്. ജസ്റ്റിനാണ് എനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാണ്, അതിന്റെ സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് മാറി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനും എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ വരാനും ഒക്കെ കാണിച്ച മനസ്സിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Shreeja ma'am, for those thoughtful words and for sharing your journey with us. Ladies and gentlemen, with that heartfelt vote of thanks, we come to the close of this special occasion. I express my deepest gratitude to each one of you for joining us today and enriching this occasion. So please do join us for high tea, and we are very delighted to have our book counters open at the end. So thank you so much everyone, and please do enjoy the music too. Thank you.
സത്യസന്ധമായിട്ട് അറിയിച്ചു. താങ്ക് യു. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത്
ആദിയൊരു ശിശിരം തളിരിടുമോ ആദിയൊരു